કબીર, નામદેવ કબીરને રામ કબીર, અધ્યરુજી પદ્મનાભજીને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર, સર્વે સ્વામી પરિવાર, ગુરુજનો તથા સંતો ભક્તોને સંધ્યા આરતીના રામ કબીર. સંધ્યા સુમરન આરતી ભજન ભરોસે દાસ, मनसा वाचा कर्म न पायो, जब लग घट में प्राण जीवन जी, जब लग घट में प्राण. श्री गुरु ने पाए लागू प्रथम पहलो, श्री गुरु ने पाए लागू. करो रे कृपा गुरु जी गोविंद गाइए, बीजू काई न मागू प्रथम पहलो, श्री गुरु ने पाए लागू. जो उपदेश सदा सुखकारी, जिन मन निर्मल थाय, काम क्रोध लोभ मोह ममता, विकार सगलो जाए प्रथम पहलो, श्री गुरु ने पाए लागू. संतनी संगत सदा गुरु सेवा, और सकल ब्रह्म त्यागी. जन्म मरण और आवागमन रहित, हरिचरणे अनुरागी. प्रथम पहलो, श्री गुरु ने पाए लागू. अनहद शब्द सहज धुनि उपजे, चरण कमल निज वासा. चार पदार्थ दिए गुरु मेरे, गावत जन रोहिदासा. प्रथम पहलो, श्री गुरु ने पाए लागू. रूम झुम गोविंद आवे, हरि हरि हाथ वैन मुख मोरली बजावे. देवकी के आंगन में तुलसी को बड़वो, हरि जसोमती आंगना में खेलो प्यारे ललना. दूर खिलन जीव जावरे टोटा बिना, हरि सांझ पढ़े ने घेरे आवो प्यारे ललना. जमुना के नीर तीरे घेन चरावे, हरि गौधन कीरे संग निरखत आवे. कहत कबीर मेरो रोवन सुगावना, हरि तीन लोक रमी रयो रे टोटा बिना. रुम झुम गोविंद आवे, हरि हरि हाथ वैन मुख मोरली बजावे. पर ब्रह्म पद्मनाभ पुरुषोत्तम पीड़े नहीं, हरि अविगत गोविंद चांत. सार करो श्रीपति धनिये, हरि चतुर्भुज श्यामल वरान. सारंगधर सुहामनोय, हरि रुवड़लो वैकुंठ राय. दुष्कृत हरण दामोदरोय, हरि निरंजन निराकार. निष्कलंक पुरुष आराहिए, हरि गाये द्वारकाराय. श्यामल वरण सुहामनोय, हरि सेवो समरथ सार. पार जे हनु कोई नवलहे, हरि सोइए छे अविनाश. वास आपे वैकुंठनो धनिये, हरि माधव मुकुंद मोरार. महादेव सुहामनोय, हरि भक्ति मुक्ति दातार. नारायण निर्मलोय, सदा सारंग धर सुविचार. पार लोकानया आत्माय, हो आवेगे मलाईश्वर. तारणे त्रिभुवन टल भल्योय, जीवड़ो मोयो छे
સદા વૈષ્ણવ મન રે ઉછા, આનંદ આંગે ઉલટાય, ભલે આવ્યા પર બ્રહ્મરાય, વાલું વૈષ્ણવ જન્મ પરવર્યું એ, હરિનો વરત્યો જય જયકાર, સાર બોલ આવે સુમધુર એ, હરિનો આવ્યો રે મન વિશ્વાસ, પાસ છૂટ્યા ચોખાનનાય, બાપ ઘેર ઘેર વૈકુંઠવાસ, દાસ તમારા વિનવે, ભલે આવ્યા પર બ્રહ્મરાય, સમરથ ધનીને સંતે સેવિયાય, आरती बंदी छोड़ समरथ की पावन नाम, मुगत होय जीव की, आरती कर पृथ्वी पावदारा, सतयुग में सत शब्द प्रकाश, आरती कर जुग प्रगटे आई, त्रेता रघुपति नाम धरावे, आरती कर मुख मंगल गावे, द्वापर में कृष्ण नाम धरावे, आरती कर कर बांधी रे आशा, कल जुग माहे कबीर प्रकाशा, चारो रे युग धरो एक शरीरा, जन ज्ञानी उपदेश कबीरा, आनंद आरती हरख अपारा, हरिजन आए मेरे प्राण आधारा, संतो दर्शन मेरे तृण ताप निवारे, जन्म मरण भव सागर तारे साका, पाक मलि भोजन पाओ, संत संगत मलि हरि गुण गाओ, घेर घेर मंगल होत बधाई, जन जीवन ता बल बल जाई, आनंद आरती हरख अपार, हरिजन आए मेरे प्राण आधारा। રામ કબીર. આદને અનેક અનાદિ તું, સ્થાવર જંગમ તારું તેજ, તું ગરુવો ને તારું નામ, સકલ સંત સો તુજ પર નામ, ઇન્દ્રિતના અપરાધ પર નામે પાછા ફરે, ગરથ ન લાગે કાંઈ, મૂર્ખ મન સંસો કરે, बिनती है निज दास की, सुनियो दीन दयाल, दास आपनो जान के, सदगुरु होय कृपाल, मैं सेवक हूँ समर्थ का, कबहु न होय अकाज, जो पतिव्रता नागी रहे, ताहे पति को लाज, बहुबंधन में बांधिया, एक बिचारा जीव, अपने बल छोटे नहीं, जो न छोड़ावे पीव। नामदेव कबीर, पद्मनाभ, ज्ञानीजी, जीवनजीना बाल गोपाल वैष्णव ने राम कबीर। जय जय श्री राम सुमरो, राम धन साचो, राम ही जन को आगे वाँचो, राम ही गावो, राम ही ध्यावो, राम स्नेही निज मन लावो, राम ही सेवा, राम ही पूजा, राम समान देव नहीं दूजा, राम भक्ति मुक्ति के दाता, राम लक्ष्मण भक्तन के त्राता, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भाई, रघुपति महिमा कह न जाई, राम नाम धन अनंत पारा, राम नाम शिव रुद्र धार्या, राम नाम पूरन अविनाशी, राम कहता जम काटे फांसी, राम कहन की बहुत बड़ाई, राम नाम संतन सुखदाई, राम चरण रुद्ये मारा को, रसना नाम रसायन चाको, राम ही मात पिता कुल देवा, राम ही समरन राम ही सेवा, राम नाम तो सबसे न्यारा, राम निरंजन ज्योत अपारा,
राम ही संतन माहे बिराजे, राम अवधपुरी माँ गाजे। राम ही सायर सेतु बंधायो, रामे जागर बंध छुड़ायो। भक्त हेत के कारज कीनो, तनु स्वान कर सारंग लीनो। रामे पृथ्वी को भार उतार्यो, अपनो कारज आप समार्यो। 10 सिर छेद सीता ले आए, रामचंद्र साधु मन भाए। सीताराम की कीर्ति गाओ, सीताराम को शीस नमाओ। सीताराम के दर्शन आए, लंका राज विभीषण पाए। राम नाम प्रेम सुगावे, बहुरियों नि संकष्ट न आवे। राम ही सखा राम ही साथी, राम नाम लयो धर्यो हाथी। रामे जन प्रहलाद उगार्यो, रामे तो हिरण कश्यप मार्यो। राम ही दास कबीर उगार्यो, रामे द्रौपदी को कारज सार्यो। पीपा नाम रसायन पीनो, परशुराम तो नामे जीव्यो। नाम देवे नाम ही गायो, त्रिलोचन गे नामे आव्यो। राका वाका रामानंद, पायो पूर्ण परमानंद। धना से निर्विदास बिचारा, राम ही जीवन राम ही आधारा। जय देव परमानंद सुरदासा, अनंत कोट राम जी के दासा। आद अंत मध्य राम जो होई, राम नाम चित राखो प्रोई। राम मंदिर राम जी की माला, राम कृपालु दीन दयाला। रघु चेतन जीवन राम, संत जनों के पूर्ण काम। राम नाम धन साचलियो, प्रहलाद की नो सहाय। राघो चेतन यूं कहे, संत भव सागर तरी जाय। कथा कीर्तन राम धन, संतन माहि करे प्रवेश। राघो चेतन यूं कहे, सोही उत्तम दे। राम मंजरी नित्य पढ़े, मंजन होत शरीर। राघो चेतन यूं कहे, संत हृदय बसे रघुबीर। सदगुरु संदेश मोकले, कचा बचा सब आव। नाम चिंता मनि जीवना, जे भावे सो पाव जीवन जी। जे भावे सो पाव। कुशल तुझ परिवार, आशीष वचन अमतनो। श्यामल वर्ण सुजान, जाचक बन तो जीवनो। कुशल तुझ परिवार। संत कबीर जी ना शब्द छे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। एकदम सिंपल ने सीधी सरળ વાત કરેલી છે કબીરજીએ કે મારું જે કંઈ છે કે મારું છે જ નહીં, પણ જે છે એ બધું તમારું એટલે કે પરમાત્માનું છે, અને તારું છે એટલે માટે તને સોંપવાની અંદર મને કોઈ જાતનો સંકોચ ના આવવો જોઈએ, કારણ કે એમાં મારું કશું જ નથી. આ લીટીમાં આપણને શું સૂચવે છે? મેઇન તો બે વસ્તુ સૂચવે છે કે એક તો તમે જે કંઈ જીવનની અંદર મેળવ્યું છે, ઇવન શરીર મેળવ્યું છે, વૈભવ મેળવ્યો છે, સંસાર મેળવ્યો છે, જે કંઈ તમે સંપત્તિ મેળવી છે, આ બધું જે કંઈ મેળવ્યું છે એ બધું તારી કૃપાથી થયું છે, અને એટલા માટે તારું જ છે. તો પછી જ્યારે પણ મારે એ વસ્તુ સોંપવાની આવે તો પછી એમાં સંકોચ કેમ રખાય? એટલે આની અંદર ભાવના કઈ આવી? તે એક આત્મસમર્પણની ભાવના આવી, અહંકારની ભાવના આવી, માયાના ત્યાગની ભાવના આવી. એટલે તમે જે કંઈ માયા છે તમારી પાસે એ તમે ત્યાગો. કેમ કે ભાઈ તારું જ આપેલું છે તો ભાઈ તને આપવામાં અમને શું વાંધો હોય? આત્મસમર્પણ. શરીર પણ આપણું પોતાનું નથી, શરીર પણ ઈશ્વરની પરમાત્માની દેન છે. ભલે આપણે વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ જે ગણતા હોય, પરંતુ એ આત્મા સાથે પરમાત્માનો સંબંધ છે, અને શરીરનો પણ આત્મા અને પરમાત્મા સાથેનો સંબંધ છે. તો એ કનેક્શનની દ્રષ્ટિએ પણ આ બધું તારું જ છે. તો આ તારું છે તો પછી એ તને સોંપવામાં અમને શું વાંધો આવે? આપણે એક સિમ્પલ ઉદાહરણથી પણ જો આપણે સમજવું હોય તો સમજો કે આપણને કોઈએ ભાડામાં મકાન આપ્યું હોય, તો આપણે ભાડેથી મકાનમાં રહીએ, દર મહિને આપણે એને ભાડું ચૂકવીએ. સમય જતાં જ્યારે મકાન માલિક આપણને એવું કહે કે ભાઈ હવે મકાન ખાલી કરી દો, તો આપણે પ્રેમથી મકાન ખાલી કરી દઈએ. તો પછી આ ભગવાને જે આપેલું શરીર છે, તો જ્યારે પણ એનું જ્યારે આત્મસમર્પણ કરવાનો વારો આવે તો પછી પ્રેમથી એ માયાનો ત્યાગ કરીને
સમર્પિત થઈ જવું જોઈએ. એટલે આ એક આપણને આત્મસમર્પણની ભાવના બતાવે છે. ઈશ્વરીય સંપત્તિ છે એ જેમાં આપણને કંઈ પણ જે કંઈ મેળવ્યું છે આપણે એ બધું ઈશ્વરની મદદ વગર શક્ય નથી. અને એ જે કંઈ કામ કરીએ બધી ઈચ્છા ઈશ્વરની ઈચ્છાને અનુસાર જ આપણે કરતા રહીએ છીએ. એટલે આની અંદર મારું અને તારો એ કોઈ જાતનો ભાવ જ નથી. એટલે જે કંઈ પણ છે હકીકતમાં મારું નહીં પણ પરમાત્માનું છે. એટલે એ સાથે આ વિચારો સાથે આપણે ભગવાનની પરમાત્માની આ કૃતજ્ઞતા આપણે સમજવી જોઈએ અને કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવી જોઈએ. સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર. કોઈ પણ સંતો ભક્તો અત્યારે આપણને ઓડિયો કે વિડીયો ઓપન નહીં કરે. હવે આપણું ભક્ત મિલન ચાલુ થશે કે જેથી આપણે સર્વે તેની અંદર સહભાગી થઈએ. સર્વે સંતોને સંધ્યા આરતીના રામ કબીર. રામ કબીર સંતો ખૂબ જ સુંદર ભાવથી સંત કબીરનો વિચાર અને સંત કબીરના વિચારોની અંદર જે આપણે મૂળ પાયો છે એ મૂળ પાયો છે અહંકાર રહિતતા. સવારે આપણે પ્રભાતિયું લઈએ છીએ તો પ્રભાતિયામાં રાગ વિહાગનું કીર્તન લઈએ છીએ. કબ કરહો દયા, કબ કરહો દયા, કામ ક્રોધ અહંકાર જ વ્યાપે, ના છૂટે આ માયા હો. માધવજી, માધવજી એટલે કે મનને અનુલક્ષીને કબીર આપણને આ વાત કરી રહ્યા છે કે કેવો જ સંદેશો હમણાં આપણે સંત કબીરના વિચારમાં પણ આવ્યો. અને એને જ અનુલક્ષીને જોવા જઈએ તો જે આપણી કથાનો જે નાયક સિદ્ધાર્થ છે એ પણ કંઈક એવા જ વાવંટોળમાં ફસાયો છે. જે છેલ્લું જે ચેપ્ટર આપણે લેવામાં આવ્યું છે એ સંસાર અને નદી કિનારે, નદી કાંઠે, એની અંદર સિદ્ધાર્થ એ સમૃદ્ધિ અને સંપત્તિના લપેટામાં લપેટાઈ ગયેલો છે. જ્યારે એ સંસારમાં આવે છે, એટલે કે અરણ્યમાંથી, જંગલમાંથી શહેરમાં આવે છે, તે વખતે જ્યારે એ કમલાને મળે છે તે વખતે એના મને રમત હતી કે મેં બધું જ અજમાવી જોયું છે, મેં ફક્ત આ સંસાર નથી અજમાવી જોયો, લાય મને સંસારને અજમાવી જોવા દે, જો કે એમાંથી મને શું શીખવાનું મળે છે. એટલે જ્યારે એને શરૂઆત કરી શહેરમાં આવીને તે વખતે નિર્લેપ હતો, નિર્લેપતાથી, એટલે કે એને મને રમત હતી, એને કંઈક શીખવું હતું. પણ ત્યાર પછી ધીમે 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 કરતો એ વમનની અંદર, એ સમૃદ્ધિની અંદર, સંપત્તિની અંદર જે લપેટાયો અને લપેટાઈને ત્યાર પછીથી એ જ પૈસા મેં આડોટવા માંડ્યો. શરાબમાં પડ્યો, સુંદરીમાં પડ્યો, બધા શોખમાં પડ્યો, માંસ મદિરાની પાછળ પણ એ ગયો. અને એમ કરતો કરતો એ જેને કહીએ છીએ આપણે કે અધોગતિ તરફ એનું પ્રયાણ શરૂ થઈ ગયું. અને એમાંથી એને એક દિવસ સ્વપ્ન આવે છે અને સ્વપ્નની અંદર કમલા જે મેના નામનું જે પક્ષીના પિંજરામાં પૂરી રાખતી હતી એ પક્ષી એને સપનાની અંદર મરી ગયેલું દેખાય છે અને જાગી જાય છે. અને ત્યાર પછી વિચાર ચડી જાય છે. અને જે વિચાર ઉપર ચડે છે એની અંદર એને લાગે છે કે જે પક્ષી જેને સ્વપ્નમાં આવ્યું કે જે મરી ગયું હતું, કદાચ એ પોતે જ તો નથી ને. કારણ કે એ આ સંપત્તિ સમૃદ્ધિમાં એટલો બધો લપેટાયો કે એની અંદર એને પોતાની જાતને ખોઈ નાખી. એ વિચાર કરવા માંડ્યો કે હું છેલ્લે આનંદિત ક્યારે હતો, છેલ્લો આનંદ મને ક્યારે મળ્યો હતો. અને એને છેલ્લે જ્યારે આનંદ મળ્યો હતો ત્યારે એને વિચાર્યું કે જે વખતે મારા જીવનમાં કંઈક ધ્યેય હતું, કોઈક વસ્તુ માટે હું ઝંખી રહ્યો હતો, એ ધ્યેય હતું, તે વખતે મને આનંદ હતો. પણ હવે મારા જીવનમાં ધ્યેય રહ્યું નથી, કોઈ હેતુ રહ્યો નથી, અને હું સંસારની અંદર લપેટાતો જ જાઉં છું, અને એટલા માટે મને આનંદ મળતો નથી. અને જ્યારે આનંદ ન મળે ત્યારે માણસ જ્યારે મરવાના વાકે જીવતો હોય તો એને જે રીતે પંખી પાંજરાની અંદર મરીને પડ્યું હતું એ રીતે એને પોતાનું જીવન પણ લાગ્યું. અને એ રીતે એને પોતાનું જીવન લાગવાથી એને પોતાની ઉપર જ ધૃણા થવા માંડી. એને પોતાની ઉપર જ લાગ્યું કે હું ખોટા રસ્તા ઉપર છું. અને જે રીતે આપણે જોયું છે કે એ બ્રાહ્મણ પુત્ર હતો, ત્યાંથી શ્રમણ થયો, શ્રમણમાંથી બુદ્ધની પાસે ગયો, બુદ્ધની પાસેથી પછીથી નાવિકને નદી કિનારે ટેમ્પરરી એ મળે છે પહેલી મુલાકાતમાં. હજુ બીજી મુલાકાત આગળના ચેપ્ટરમાં આવશે. ત્યાર પછીથી એ શહેરમાં આવે છે અને શહેરમાં આવીને આ સંસારમાં પડે છે. સંસારમાં શરૂઆતમાં નિર્લેપ હતો, પણ ત્યાર પછીથી એ એમાં લોપાયો. અને એ જે લોપાયો
અને એમાંથી પાછું એને લાગ્યું, જાગ્રતતા આવવાની શરૂ થઈ અને ત્યાં આગળ આપણું એક આ નવું ચેપ્ટર જે નદી કિનારે, નદી કાંઠે, એ ચેપ્ટર ત્યાં આગળ શરૂ થાય છે. આમ તો આખી જે સિદ્ધાર્થની જે વાર્તા છે એને 3 ખંડમાં વહેંચવામાં આવી છે. 20-20 વર્ષના 3 ખંડ કહીએ તો ચાલે આપણે, કે જ્યારે એ બ્રાહ્મણ પુત્ર હતો ને નીકળે છે શ્રમણ થઈને, તે વખતે 18-20 વર્ષ બતાવવામાં આવે છે. અને પછીના જે 20 વર્ષ છે તે આ ગાળો જે દરમિયાન આ જે નદી કિનારા વાળો જે ગાળો છે એ પછીના 20 છે. અને ત્યાર પછીના પણ બીજા 20 વર્ષનો ગાળો આવી રહ્યો છે. તો કુલ 60 વર્ષની ઉંમરની કંઈક આજુબાજુનું આ છે. અને જેટલા પણ સંવાદો છે એ સંવાદોમાં જોવા જઈએ ને તો 1, 2, 3 દિવસના એ સંવાદો આપણને બતાવીને એ આખો 20 વર્ષનો ગાળો પૂરો કરવામાં આવે છે. એટલે આખી નવલકથા એવી સુંદર રીતે લખાયેલી છે કે આપણને થોડાકની અંદર ઘણું બધું કહી જતું હોય છે. તો આજે નદી કિનારાનું જે ચેપ્ટર છે એ નદી કિનારાના ચેપ્ટરની અંદર એને આત્મમંથન થાય છે. પોતાની જાતની સાથે એને ઘણી બધી વાતો થતી હોય છે. અને એટલી ધૃણા એને થાય છે કે પછીથી અત્યારે જે આપણે વાત કરીએ છીએ પ્રમાણે કે સુસાઇડલ થોટ્સ, કે આના કરતા તો મને કોઈ મગર આવીને મારી નાખે તો સારું, આ નદીની અંદર ડૂબીને મરી જાવ તો સારું, માછલા મને ખાઈ જાય તો સારું. અને બસ એ મરવાના જ વિચાર આવે છે કે આ રીતનો હું કેટલો બધો નીચો થઈ ગયો. અને એક જગ્યા ઉપર તો એને કદાચ પેલું જે આપણે ટ્રેડિશનલ કહે છે કે પાપ અને પુણ્ય ના જે મોટો પાપનો મોટો જાણે પેલો ભારો એના માથા ઉપર લાગી ગયો હોય એવું એને વજન લાગે. અને એમ કરતા કરતા એ વિચારોની અંદર એ ખોવાઈ જતો હોય છે. અને આ જે એનું આત્મમંથન થાય છે, જે આત્મજાગૃતિ માટેનું એનું પોતાનું જે પ્રવૃત્તિ એની ચાલુ થઈ જાય છે, એમાંથી એને કંઈક લાદે છે. અને એને એવું લાગે છે કે બસ હવે આ જે જગ્યાએથી હું નદી જોઈ રહ્યો છું, બસ મારો હાથ છોડી દઉં અને આ નદીની અંદર જ પડી જાઉં અને નદીની અંદર જ ડૂબીને મરી જાઉં. એ રીતનો એનો એક મનની અંદર ભાવ આવતો હોય છે. અને ત્યાં આગળ કંઈક એને કંઈક ગેબી અવાજ આવે છે અને એને કંઈક અંદરથી લાદે છે. અને ત્યાર પછીથી એ ઝાડના મૂળિયા પાસે, નદીમાં પડતો નથી પણ એ ઝાડના મૂળિયા પાસે બેસી જાય છે. અને ત્યાં બેસીને એ લાંબી ઊંઘમાં જતો રહે છે કે પછી ચિંતનમાં જતો રહે છે. અને ત્યાં આગળ એને વિચાર આવે છે. અને એ જગ્યા ઉપર એને અનુભૂતિ થવાની શરૂઆત થાય છે. જે આપણે પ્રેમજીવન મહારાજ હંમેશા કહે છે કે સમજવું સિદ્ધાર્થ આ સમજણની યાત્રા ઉપર છે. સમજણની યાત્રામાં એને પોતે આ અનુભૂતિ કરી, સંસારનો પણ અનુભવ એને પોતે કર્યો. એને અનુભૂતિ કરી, અનુભૂતિમાંથી એને જાગૃતિ આવી, જાગૃતિની અંદરથી એને સાચી સમજ આવવાની શરૂ થઈ. અને સમજ આવી તેને ખબર પડી કે હું તો નાના બાળક જેવો છું. હું બાળકમાંથી ધીમે ધીમે કરતા મોટો થયો, જુદા જુદા સ્ટેજીસમાંથી પસાર થયો. એટલે કે બ્રાહ્મણ પુત્ર તરીકે વેદ અને યજ્ઞોને પણ મેં જાણ્યા. પણ એની અંદર મને અહમ હતો કે મને આટલું બધું આવડે છે. એનો અહમ એની એ જગ્યા પર જ ઉભો રહ્યો હતો. ત્યાર પછી શ્રમણ થયો. શ્રમણ થઈને પણ એને ઘણી બધી વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરી, ઘણી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી, પણ એનો પણ એને અહંકાર હતો, એનો પણ એને અહમ હતો. અને ત્યાર પછીથી બુદ્ધ પાસે જાય છે અને કહે છે કોઈ ઉપદેશ મને સુધારી શકે તેમ નથી, કોઈ ઉપદેશની મારી પર અસર થઈ શકે તેમ નથી. ત્યાં આગળ પણ કંઈક ને કંઈક છુપો અહમ હતો. ત્યાર પછી સંસારમાં આવ્યો. સંસારમાં આવીને પણ એને જ્યારે જે પણ સફળતાઓ મેળવી, એને કમલાને મેળવી, એને સંપત્તિને મેળવી, કામાસ્વામીની સાથે એને ધંધો કર્યો અને એમાંથી જે સંપત્તિ મેળવી, એ દરેક વસ્તુ જે મેળવી એમાં પણ એને અહંકાર હતો. અને અહંકારની અંદર એ પોતાના સ્વને ઓળખવાનું ભૂલી ગયો હતો. અને એકદમ જ જ્યારે એને આ સ્વની ઓળખ થઈ અને એક અદ્વૈતપણું, જેને આપણે વનનેસ, કે આખી જે સૃષ્ટિ છે એની જે વ્યવસ્થા છે એ વ્યવસ્થાનો એ એક ભાગ જ છે. એને જ્યારે વનનેસની ફિલિંગ આવી કે મારાથી જુદું નથી, એ મારો જ ભાગ છે, નદી પણ મારો જ ભાગ છે, દરેક વસ્તુ મારો ભાગ છે. અને એ જ્યારે એને સ્વની ઓળખ શરૂ થઈ તે વખતે એને મનમાં કંઈક સંતોષ થયો. અને જે મનમાં સંતોષ થયો તો ત્યાં આગળ એ લાંબી ચીર નિદ્રામાં પોઢે છે. અને જ્યારે લાંબી નિદ્રામાં પોઢે છે ને પછી એમાંથી જ્યારે બેઠો થાય છે તે વખતે એકદમ હળવો ફૂલ એક નાના બાળક જેવો થઈ જાય છે. એને સાચી સમજ આવી જાય છે અને નાના બાળક જેવો થઈ જાય છે. અને એને આશ્ચર્ય થાય છે કે જ્યારે ઊંઘમાંથી ઉઠે છે તો સામે એનો જ મિત્ર
જે ભિક્ષુ થઈ ગયો હતો બુદ્ધનો, એ ગોવિંદ બેઠેલો હોય છે અને ગોવિંદને ઓળખી જાય છે. ગોવિંદ એને નથી ઓળખી શકતો, પણ એ ગોવિંદને ઓળખી જાય છે. અને ગોવિંદ એને કહે છે કે ભાઈ તમે તો સૂઈ ગયા હતા અને જંગલ હતું, એટલે કોઈ સાપ જનાવર કોઈ તમને મારી ન નાખે એટલા માટે હું અહીં આગળ બેઠો હતો, હવે હું જાઉં છું. તે વખતે સિદ્ધાર્થ એના મિત્રને કહે છે કે ગોવિંદ જાય છે, સારું આવજે. અને તે વખતે ગોવિંદને આશ્ચર્ય થાય છે કે આ કોણ છે? અને ત્યારે સિદ્ધાર્થ કહે છે કે આપણે સાથે ઉછરેલા છે, આપણે સાથે બધે ગયેલા છે. અને ત્યાર પછી ગોવિંદ પણ એને ઓળખી જાય છે અને બંને મિત્રો એકબીજાને શાંતિથી મળે છે. અને એ વખતે જે સંવાદ ગોવિંદ સિદ્ધાર્થની જોડે કરે છે એ વિચારવા જેવો છે. સિદ્ધાર્થ એક બાજુ કહે છે કે તારી જેમ હું પણ કઈ જતો નથી, હું યાત્રાળુ છું. અને ગોવિંદ કહે છે કે હું પણ કઈ જતો નથી, પણ હું ભિક્ષા માંગુ છું, હું ઉપદેશ આપું છું અને વિહરું છું. બંનેની વચ્ચેનો તફાવત જોવા જેવો છે સંતો, કે એક જન એક ધર્મની અંદર છે, એ ધર્મની જે વ્યવસ્થા છે, વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે એ ભિક્ષા માગે છે, વિહરે છે અને બોધ આપે છે. બીજી બાજુ એકદમ સ્વતંત્ર રીતે સંતત્વ તરફ પ્રયાણ કરી રહેલો સિદ્ધાર્થ એ કહે છે હું પણ કઈ જતો નથી, પણ હું યાત્રાળુ છું, હું યાત્રા ઉપર છું, હું જીવનની યાત્રા ઉપર છું. અને તે વખતે ગોવિંદ કહે છે કે તારા કપડાં તો યાત્રાળુના નથી, કારણ કે એના કપડાં તો પેલા પૈસાદારના હતા. તારી જે વેશભૂષા છે એ પણ યાત્રાળુની નથી. અને ત્યાં આગળ સિદ્ધાર્થ એને બહુ સરસ રીતે કહે છે કે જે વસ્તુ તું જે જોઈ રહ્યો છો એ દરેક વસ્તુ ક્ષણિક છે. આ કપડાં જે મેં પહેર્યા છે, હા એ પૈસાદારના કપડાં છે, પણ અત્યારે હું પૈસાદાર નથી રહ્યો. એટલે પેલાને ભીખ માગનાર એને તરત જ પૂછ્યું કે પૈસાએ તને છોડ્યો કે તે પૈસાને છોડ્યા? તો કે મને કઈ ખબર નથી, પણ હું અત્યારે પૈસાદાર નથી. જેને જીવન યાત્રા શરૂ કરી દીધી છે, જેને કંઈક જીવનમાં પામવું છે, એ આ દરેક વસ્તુથી ધીમે ધીમે કરતો પર થાય છે. એટલે જે સાચો યાત્રાળુ છે એ હંમેશા ખાલી થઈ જતો હોય છે. એ ખાલી થાય, એના સ્વને પણ એ ખાલી કરી શકે, અહંકારને પણ ખાલી કરી શકે, પોતાની સ્થિતિમાંથી પણ છૂટો થઈ શકે, કોઈ પણ જાતનું બંધન જેને ન રહી શકે તે યાત્રા શરૂ કરી શકે. અને એવું લાગે છે સિદ્ધાર્થને કે મારી સાચી યાત્રા શરૂ થઈ રહી છે. આ નદી કિનારા ઉપર એક વખત મને એક નાવિક મળ્યો હતો અને ત્યાં આગળથી મેં યાત્રાની શરૂઆત કરી હતી. ફરીથી પાછો હું આ જ નદી કિનારે રહીશ અને આ જ નદી પરથી જ હું મારા જીવનની આ જે નવી યાત્રા છે, જે હું અત્યારે હલકું ફીલ કરી રહ્યો છું, આઈ એમ ફીલિંગ લાઇટર, અને મારા જીવનનું કંઈક તત્વ મને મળી રહ્યું છે, તો જે હળવો ફૂલ થયો છું, તો મારા જીવનની શરૂઆત પણ અહીંયાથી જ હું કરીશ. તો સંતો આજે આપણે સંસાર અને નદી કિનારે એ 2 ચેપ્ટર ને ટૂંકાણમાં જોયા. બનતા સુધી પ્રેમજીનો મહારાજ પણ અત્યાર સુધી જ આવેલા છે. હવે એની આગળનું જે ચેપ્ટર છે એ ચેપ્ટર વિશે વાત કરશે, કાં તો નદી કિનારા વિશે વાત કરશે, કાં તો પછીથી અત્યારે જે મનોમંથન કરી રહ્યો છે સિદ્ધાર્થ, એની ઉપર પ્રેમજી મહારાજ વાત કરશે. તો આવો પ્રેમજી મહારાજ, રામ કબીર. સર્વને રામ કબીર. ખૂબ જ સુંદર શરૂઆત. અને સિદ્ધાર્થમાં આપણે ઘણી લાંબી યાત્રા કરી. અને ગયા વખતે મેં નદી કિનારે જે પ્રકરણમાં નદી કિનારા પર બેસી અને સિદ્ધાર્થનું મનોમંથન એ સમજાવ્યું હતું. આજે માનજી એક આ નવું પ્રકરણ છે અને આપણે થોડી એની વાત કરીશું. માનજી એટલે નાવિક છે, નાવડી સાપવાનો ધંધો કરે છે, નદી કિનારે રહે છે. સંતો
કદાચ એકાદ વર્ષ થયું હશે. મેં તમને સમજાવ્યું હતું એક કોલમમાં કે માનવ જીવન છે એના બે ભાગ છે. એક આપણે શરીર તરીકે જોઈએ છે અને બીજું ઈશ્વર. અહીંયા આવે તો ભક્તિ આવે, વિરક્ત ભાવ આવે, અને વિરક્ત ભાવ એટલે અહીંયા ન્યૂનતમ વસ્તુ આવે, ઓછામાં ઓછી વસ્તુથી જીવવું. શરીર ભાવ આવે તો અહીંયા વધુમાં વધુ વસ્તુથી જીવવું, સાધન જોઈએ અને સાધન એ સુવિધા છે. આ બે પિલર મેં તમને બતાવ્યા હતા, યાદ છે, લગભગ વર્ષ થવા આવ્યું. અને મેં કહ્યું હતું કે અહીંયા આ ત્રીજો પિલર બાકી છે. આજે આપણો નાયક સિદ્ધાર્થ, જેને આ ભાગ જોઈ લીધો, એનો અનુભવ કરી લીધો કે ભાઈ ઈશ્વર પ્રાપ્તિ, ભક્તિ કરી જોઈ, એમાં વિરક્ત ભાવ આવ્યો, ઓછામાં ઓછી વસ્તુ સાથે જીવતા પણ શીખ્યો. નરેશભાઈ આખો ચિતાર આપી દીધો. અહીંયા આયા પછી પણ પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરી શક્યો નહીં, પૂર્ણતા ન આવી એટલે શરીર ભાવમાં ગયો. શરીર ભાવ એટલે સંસાર. સંસારમાં આવે એટલે આપણને અધિક વસ્તુ જોઈએ, વધુમાં વધુ વસ્તુ જોઈએ. સાધનને આપણે સુખ કહીએ છીએ, સાધનથી આપણે સુવિધા પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છીએ છીએ. તો સિદ્ધાર્થ અહીંયા આવીને ઉભો અને સુવિધા પછી પણ એ પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરી શક્યો નહીં. જેમ પાછલા પ્રકરણમાં આપણે જોયું હતું કે ગોવિંદ એમ કે છે કે તારી પાસે તારા આ વસ્તુ, તું તો ધનવાન છો, કરોડપતિના વસ્ત્રો પહેર્યા છે. તો કરોડપતિના વસ્ત્ર એ સાધન હતું, પણ સાધન એ સુખ નહોતું, અને એ સુખ નહોતું એટલે સુવિધા નહોતી. તો આ બંને જગ્યાએ પૂર્ણતાનો અભાવ છે. તો પૂર્ણતાનો અભાવ અને અહીંયા પણ પૂર્ણતાનો અભાવ હતો. એની પાસે શું નહોતું? અને આ દશા આપણા બધાની છે. આપણે એમ કહીએ કે ના અમે તો ભગત છીએ, આપણે ભગત છીએ. તો ભગત કયા અર્થમાં? તો કે એક તો આપણી અટક છે, આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ, આપણે કીર્તન કરીએ છીએ. હમણાં આપણે કહ્યું ભાઈ સંધ્યાઆરતી કરી, કીર્તન ગાયા, વાંચન કર્યું, તો એ અર્થમાં આપણે ભગત છીએ. અને જો એ અર્થમાં ભગત છીએ તો પૂર્ણતાનો અભાવ છે, નહીં આવે. જરૂરી નથી કે આ ન કરવું જોઈએ, આ પાયો છે. જીવનજી મહારાજે પણ ભક્તિ કરી હતી ગોપાલદાસને મળતા પહેલા, અને જીવનજી મહારાજ પૂર્ણતાને પામી શક્યા નહોતા. એમણે એમની સાખીમાં કહ્યું હતું કે એક સન્યાસી ગુરુ કિયા, આગે સન્યાસી ગુરુ કિયા, જેને અધ્યાત્મ દિયા બતાય, તા છાડ કે જીવના સમરો રઘુપતિ રાય.
હું અધ્યાત્મમાં જ હતો. આપણે અહીંયા આવ્યા અને આપણને જ્ઞાન લાગે કે બ્રહ્માસ્મિ, અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું બ્રહ્મ છું. વેદાંતનું મહાવાક્ય ગોખી નાખ્યું કે હું અહમ બ્રહ્માસ્મિ, અયમ આત્મા બ્રહ્મ તત્વમ અસી. એટલે આત્મા એ જ ભગવાન છે, એ જ બ્રહ્મ છે. તો અહીંયા શરીરને આપણે ભગવાન બનાવીને જોઈએ. આનો અર્થ એ થયો કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, શરીર જ આત્મા છે. તો શરીર અને આત્મા એક નથી. અહીંયા શરીરને માધ્યમ બનાવીને ચાલીએ તો પણ પૂર્ણતા નથી. ઈશ્વરને માધ્યમ બનાવી દીધો. અહીંયા ભક્તિ કરી, વિરક્ત ભાવ આવ્યો, ઓછામાં ઓછી વસ્તુ સાથે જીવતા થયા, છતાં પૂર્ણતામાં અભાવ આવ્યો. એને બુદ્ધ મળ્યો, બુદ્ધ સાથે મુલાકાત કરી, શ્રમણો સાથે મુલાકાત કરી, અને કદાચ એ જીવનમાં એને કેટલા લોકો સાથે એને મુલાકાત કરી છે. જંગલમાં રહેતો તો સાધુ સંતો સંન્યાસીઓ બધા, અને બધા એક એક થી ચડિયાતા હોઈ શકે છે. આપણે એવું નથી કહેતા કે કોઈ એક જ માણસ પૂર્ણતાને પામી જાય. તો બધા પાસે જ્ઞાન હતું. કોનું જ્ઞાન હતું? તો કે ઈશ્વરનું જ્ઞાન હતું. બધા પાસે ભક્તિ હતી, બધા વિરક્ત ભાવમાં હતા, ઓછી વસ્તુ સાથે જીવતા હતા. અને ઘણા બધાને એવું છે કે અમે પૂર્ણતાને પામવાના છે, નજીક છીએ, આ છીએ તે છે, આ કરો પેલું કરો. કદાચ તમે વેદાંતનો અભ્યાસ કર્યો છો તો અહમ બ્રહ્માસ્મિ આવ્યું છે, તત્વમસી આવ્યું છે. તો વેદાંતના મહાવાક્યો 4 મહાવાક્યો છે. તો 4 મહાવાક્યો આપણે ગોખી નાખીએ તો વેદાંત પાકું થઈ જાય. અત્યારે આપણો વિષય ચાલે છે અંતર્મનની વાતમાં, કઠોપનિષદમાં. તો આ જ વસ્તુ આવે છે. નચિકેતા યમને બધું સમજાવી રહ્યો છે, પણ એ ઉપનિષદ પણ એક યાત્રા છે. ઉપનિષદ એક યાત્રા છે. તો આ યાત્રા શેની? તો કે જીવનને સમજવાની યાત્રા છે. યમ નીકળ્યો છે, એ પણ યાત્રામાં, અને નચિકેતા પણ એ યાત્રામાં છે. બંને જણ જીવનની યાત્રામાં નીકળેલા છે, અને બંને જણા જીવનની યાત્રામાં નીકળ્યા છે અને સંવાદ કરે છે. એમની પાસે તથાકથિત જે સાધનો ઉપલબ્ધ હતા, જે ચિંતન હતું, એના આધારે એ લોકો નીકળ્યા છે. અને કદાચ મારી વાત સાંભળી હશે તો અત્યારે આપણે ઓમ પર આવીને અટક્યા છે. આપણી ગાડી ત્યાં ચાલે છે. એમ કહે છે કે ઓમ એ બ્રહ્મ છે. હવે એને જાણી લો. તો આપણે ચેન્ટિંગ કરવા બેસી જઈએ, જાપ કરવા બેસી જઈએ. અત્યારે તો ઘણા બધા પોતાના બાળકોના નામ પર ઓમ થી પાડે છે, અથવા તો ઘણા બધા આપણે ઉદા ભગતો ઓમ ઓમ કરતા થઈ ગયા છે કે એનાથી આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈને એ ભગવાન છે, પૂર્ણતા છે, અને એનાથી આપણે પામવું છે શું? તો કે પૂર્ણતા. પામવું છે પૂર્ણતા. ધ્યેય બધાનો એક જ છે. વિજ્ઞાન એ પણ એ જ શોધી રહ્યું છે, અને ધર્મ, ઉપાસના એ પણ આ પૂર્ણતાને શોધી રહી છે. અને પૂર્ણતા ક્યાં છે એની ખબર નથી. અને આપણે આ પાર્ટને જોવાનો છે. આપણે સિદ્ધાર્થ, આપણો નાયક, અત્યારે અહીંયા આવીને ઉભો છે. આ જે ખાલી ભાગ છે
આ ખાલી ભાગમાં આવીને એ ઊભો છે. આ ખાલી ભાગ જો ભરાઈ જાય તો અહીંયા પૂર્ણતા છે ચોક્કસ. અને આ ત્રીજો ભાગ હજુ આપણે બાકી છે. તો આ ત્રીજા ભાગમાં આવીએ તો અહીંયા પૂર્ણતા છે. તો આ પિલર ધ્વસ્ત થઈ ગયું, આ પિલર એ તૂટી ગયું. જીવનજી મહારાજ માટે પણ એ જ વસ્તુ થઈ હતી કે જીવનજી મહારાજ સંન્યાસી બન્યા હતા, એ સાધુ બન્યા અને આ ભાગ તૂટી ગયો. आगे सन्यासी गुरु के अधीन अध्यात्म दिया बताया ता छाड़के. तो आ छाड़के એટલે આનો તિરસ્કાર નથી. આ તિરસ્કારના અર્થમાં નથી કે આનો તિરસ્કાર કરો. પણ અહીંયા સાચી સમજણ આવવી જોઈએ. સમજ્યા વગરનું આ ભક્તિ ઈશ્વર પર કોઈ કામનો નથી. અને સંસાર ભાગ છે તો સંસારને પણ તમે જો સમજો નહીં તો સંસારે કોઈ કામનો નથી. જીવનજી મહારાજ આને સમજ્યા, સંસાર નહીં સમજ્યા. એટલે આપણને જીવનજી મહારાજે સંસાર છોડવાની વાત નથી કરી, પણ સંસારમાં રહી ઈશ્વર ભક્તિ કરતા કરતા આ બે ભાગને એમને જોડ્યા અને જોડીને નીચે આપણને લઈ આવ્યા. પૂર્ણતા અહીંયા છે, એની સમજણ પડે. સિદ્ધાર્થ, આ ઘોડા પર સવારી કરી, આ ઘોડા પરથી પૂર્ણતા ન મળી એટલે ઉતરીને આ ઘોડા પર બેઠો અને આ ઘોડા પર બેસી અને સાધન સુખ સુવિધા વડે એ પૂર્ણતા પામવા ગયો. અહીંયા પણ એ અધૂરો રહ્યો. હવે આ ઘોડા પરથી પણ ઉતરી ગયો. તો ક્યારેક કે આ ઘોડા પર સવારી કરવી એ અગત્યનો વિષય છે. ઘોડા તો બધા બહુ છે, દુનિયામાં ઘોડાની કમી નથી. ઘોડા એટલે ઉપાસના પદ્ધતિ. તો ઉપાસના પદ્ધતિ, ધર્મ, એની ખોટ નથી, પણ વિજ્ઞાન વત્તા ધર્મ આ બે ને સમજીને જો જીવન જીવીએ તો એની વચ્ચે જીવન છે. તો વિજ્ઞાન ધર્મની વચ્ચે જીવન છે અને આની સાથે આપણે રહીએ તો આપણને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થાય. એનો મતલબ કંઈ પણ કરીએ તો આંખ અને કાન બે ખુલ્લા રાખવા પડે. આંખ અને કાન. મને મારા એક સાયકોલોજીના સાહેબ હતા, એમને મને બહુ સરસ વાત કરી હતી કે ભાઈ સાયકોલોજી શીખવી હોય તો સાયકોલોજીના પુસ્તકો તો ઘણા બધા છે. સાયકોલોજીના પુસ્તકો છે, પુસ્તકો વાંચી અને તમે પંડિત થાઓ તો એ પંડિત પુસ્તકના પંડિત છો. પણ વાસ્તવિકતા જ્યારે તમારે જાણવી છે અને પૂર્ણતાને પામવી છે તો આંખ અને કાન ખુલ્લા રાખો. સમાજ તમને, સંસાર તમને, આ દુનિયા તમને સાચી સાયકોલોજી તમને શીખવાડી દેશે. અને તમે વિચારી જોજો, આંખ અને કાન ખુલ્લા રાખો. તો આંખ અને કાન ખુલ્લા રાખીએ. આ બંને જ્ઞાનના દરવાજા છે, આંખ અને કાન. તમે જુઓ અને સાંભળો. જોતા જાઓ અને સાંભળતા જાઓ. સાંભળતા જવાનો મતલબ છે ચિંતન કરો, મનન કરો. પછી અને નજરે જોયેલું પણ સત્ય નથી. આપણે કઈ દેખાય છે મને, પણ દેખાતું પણ ઘણી વખત સત્ય હોતું નથી. આદિ જગત ગુરુ શંકરાચાર્ય એનું સરસ ઉદાહરણ આપ્યું હતું, સર્પરજ્જુવત. અંધારા
રૂમમાં જો દોરડું પડ્યું હોય પણ રૂમમાં અંધારું છે તો આપણને જોઈએ છે દોરડું પણ દેખાય સાપ. આપણે ભાસ તો સાપનો જ થાય, આપણે ભય લાગે છે અને એ અજ્ઞાનતા છે. એ આંખ અને કાન બંને ખુલ્લા રાખવાની વાત છે કે આંખ અને કાન આપણે જો ખુલ્લા રાખીએ, આંખ અને કાન ખુલ્લા છે તો જ્ઞાનના દરવાજા આપણા માટે ખુલ્લા રહેશે. આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીશું. આપણે ઉપાસના પદ્ધતિમાં ગયા, ધર્મમાં ગયા, આની કંઠી બાંધી, પેલાની કંઠી બાંધી, બધું કર્યું, પૂર્ણતા મળી કે બ્રહ્મમાં રહે તો પૂર્ણતા હજુ આવી શકી નથી. આપણે બ્રહ્મમાં છીએ અને આપણો નાયક માનજી, આ પ્રકૃત નામ છે માનજી, અને સિદ્ધાર્થ એમ નક્કી કરે છે કે હવે હું નદી કિનારે રહીશ, મારે ક્યાંય જવું નથી. કે છે આ નદીને પ્યાર કરો, એની પાસે રહો અને એનાથી શીખો. એ 3 સૂત્રો લઈને ચાલે છે કે એને પ્રેમ કરો, નદીને પ્રેમ કરો, નદીની સાથે રહો અને એનાથી શીખો. હવે નદીથી શું શીખવાનું? નદી એટલે નદી એક પ્રતીક છે. આપણે સાચા અર્થમાં જેને જાણવા નીકળ્યા છે, જેની સાથે રહેવાનું છે, એ ચૂકી ગયા છે. આપણા 2 પિલર મેં કહ્યું, બંને પિલરમાં આપણે કશુંક ચૂકી જઈએ છીએ. હું એવું નથી કહેતો કે આપણી ઉપાસના કે આપણી શ્રદ્ધામાં ખામી છે. તમારી 100% શ્રદ્ધા છે. ધર્મ જે કહે છે, જે ઉપાસના પદ્ધતિ શીખવાડે છે, એ કદાચ તમે 100% પૂરી કરતા હશો. ઘણાએ કીધું કે લસણ ડુંગળી નહીં ખાવાની, એટલે આપણે છોડી દીધી કે લસણ ડુંગળીમાં પાપ લાગે. દર રવિવારે મંદિરમાં જવું, સેવા આપવા જવું, આપણે સેવા આપવા ગયા, લસણ ડુંગળી ખાવાનું બંધ કરી દીધું. આટલી માળા જપવાની, આપણે માળા જપી. આપણે શું કરીએ છીએ? તો આ જ કરીએ છીએ કે જે એને કીધું. કોકે કહ્યું કે ભાઈ લાલ કપડા પહેરો, આપણે લાલ પહેર્યા. કોઈ કે સફેદ પહેરો, આપણે સફેદ પહેર્યા. કોઈ કે આવી ટોપી પહેરો, આવી માળા પહેરો. આ જ વસ્તુ છે. દુનિયામાં પદ્ધતિઓ અલગ અલગ છે, પણ એ પદ્ધતિઓ શેના માટે બનાવી છે? તો કે દરેકને અહીંયા છે પણ એની પાસે સર્ટિફિકેટ નથી, પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરવી છે, પણ એ સર્ટિફિકેટ કોઈની પાસે નથી કે તમે પૂર્ણ થઈ શકશો. હું કહું છું, ઉદા ભગત બન્યા પછી પણ તમે પૂર્ણ ન થઈ શકો. એ આપણે આ 3જા પિલરમાં સમજીશું. એ આવશે ધીરે ધીરે, આપણે આગળ સમજતા જઈશું. પણ અત્યારે એમ કહે છે કે નદી પાસે રહો. હવે એ મુદ્દા પર આવ્યો છે કે મારે તો પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરવી હતી. હું જે કંઈ કરતો હતો એ પૂર્ણતાને મેળવવા માટે કરતો હતો અને એનાથી હું વંચિત રહી ગયો. તો કે છે આના રહસ્યને મારે જાણવું છે, શીખવા ઈચ્છતો હતો, સાંભળવા માંગતો હતો, અને એને લાગતું હતું કે હજુ બહુ બધું રહસ્ય જાણવાનું બાકી છે. આ જગતમાં આ નદી કિનારે બેસી અને મારે જે રહસ્યોને જાણવા છે એ સાચું રહસ્ય મને કમલા પાસે ના મળ્યું. એને એવું હતું કે કમલા પાસે જઈશ તો રહસ્ય મને બતાવશે. એને એવું હતું કે જંગલમાં જઈશ પેલા સાધુઓની પાસે તો એ બતાવશે. એને હતું બુદ્ધ તો બહુ પ્રસિદ્ધ છે તો બુદ્ધ પાસે જઈશ તો મને મળશે. તો બુદ્ધ પાસે પણ એને મળ્યું નહીં. અને હવે એ વિચારવા બેઠો અને પછી એને ભૂતકાળને એ ભૂલી જાય છે અને હવે એને ખરેખર અહેસાસ થયો પેટનો, તો કે ભૂખ લાગી છે. બરદાસ્તની બહાર હતી, તકલીફમાં હતો, પણ હવે એને આપઘાત નથી કરવો. આગળ શું કહેતો? મને મગર મારી જાય, મારી નાખે
માછલીઓ ખાઈ જાય, હું મરી જાઉં? ના, હવે એને રહસ્યને જાણવા છે. કેમ? તો કે જાગૃતિ હતી, સાચા અર્થમાં જાગ્યો હતો અને એને થયું ના, હું એને નદી યાદ આવે છે, એને પેલો ઘાટ યાદ આવે છે, માંજીની પેલી ઝૂંપડી યાદ આવે છે અને ત્યાં જવા માટે નીકળે છે. નિયમ પ્રમાણે માંજી એ તો નદી પાર કરવાનો એનો ધંધો હતો, ત્યાં ઉભો તો નાવડીમાં જ ઉભો છે. માંજી એક પ્રતીક છે. ભૌમિયા, આપણે ભૌમિયો કોને કહેવાય? કે જે આપણા પહેલા પહોંચ્યો છે, એને જેને જોયું છે એ ભૌમિયો છે. ઉમાશંકર જોશીની એક સરસ કવિતા છે કે ભૌમ્યા વિના મારે ભમવા હતા ડુંગરા અને જોવી હતી કંદરા. અને ભૌમિયા ભૂલા પડે એવી દુનિયામાં મારે જવું હતું, એવું ઉમાશંકર આ કવિને કલ્પના છે. પણ જીવનના પથ ઉપર ચાલવું છે, જીવનના માર્ગ ઉપર ચાલવું છે તો એક ભૌમિયો જોઈએ. અને ભૌમિયો કોને કહેવાય? કે જે પૂર્વે જોઈને આવ્યો છે, એ સાચા અર્થમાં ભૌમિયો છે. દરેક ઉપદેશક ભૌમિયા હોતા નથી, દરેક ધર્મગુરુ ભૌમિયો હોતો નથી, દરેક ધાર્મિક દેખાતી વ્યક્તિ ભૌમિયો નથી હોતી. આ સત્ય છે. અને જ્યારે આ સત્ય ચૂકી જવાય ત્યારે ભટકાઈ પડાય છે. સિદ્ધાર્થને એમ હતું જ્યારે બ્રાહ્મણ હતો ત્યારે કે મારા પિતા તો બહુ મોટા બ્રાહ્મણ છે, કર્મકાંડ કરે છે, ઓમનું ચેન્ટિંગ કરે છે, ચલો હું પણ કરું. બધું શીખી ગયો. પછી એને લાગ્યું અધૂરું છે. જંગલમાં ગયો, કપડા બદલ્યા, વેશ બદલ્યો, પછી બુદ્ધ પાસે ગયો, છેલ્લે કમલા પાસે ગયો. અને કમલા પાસે ગયો ત્યારે એને એ ખબર પડી કે આ કપડાથી એની પાસે ના આવાય, આ કપડા પહેરીને એ અહીંયા ના આવાય. આ કપડા જુદા હતા, આ કપડા જુદા હતા, આ રંગ જુદો હતો, આ વેશ જુદો હતો, આ માળા જુદી હતી, આ ટીલા જુદા હતા, આ ટોપી જુદી હતી. તો એને એ કપડા બદલ્યા, એ માળા બદલી, ટોપી બદલી, રંગ બદલ્યો. આપણે માત્ર વાઘા બદલીએ છીએ. મંદિરમાં આપણે કહીએ ભાઈ ઠાકોરજીના વાઘા બદલ્યા, તો ઠાકોરજીના વાઘા બદલવાથી શું મળે? મેં નવા વાઘા સીવડાવ્યા, હું નવા વાઘા લાવ્યો કે લાવી. બસ આપણે વાઘા લાવીએ છીએ ને બદલીએ છીએ, એ સાધન છે, એ સુવિધા. એમાં આપણે સુવિધા શોધીએ છીએ, એ સુવિધા નથી. એ મંદિરમાં આપણે વાઘા બદલીએ, આપણા ભગવાનના તાકામાં બેઠેલા ઠાકોરજીને આપણે વાઘા બદલીએ, તો એ વાઘા એ સાધન છે. પણ એ સાધન નદી પાર કરાવે એ કામનું નથી. આપણે જવું તો સામા કિનારે. આપણી પાસે જે સાધન છે એ સાધન સામા કિનારે લઈ જઈ શકે એમ નથી. એ સુવિધા નથી. તો એક ભૌમિયો જોઈએ કે જેની પાસે જે એવું સાધન છે જે આપણને સામા કિનારે લઈ જાય. તો એ નાવિક. તો નાવિક પાસે જાય છે, નાવડીમાં બેસે છે, સંવાદ કરે છે અને કે છે અરે બહુ સારું, બનતે તમારે સામા કિનારે જવું છે, તમે તો શાનદાર જિંદગી જીવી રહ્યા છો, એવું સિદ્ધાર્થ પેલા નાવિકને કહે છે.
નાવિકને એમ કહે છે કે તમે એક જોરદાર શાનદાર જીવન જીવી રહ્યા છો. તો આ કહે છે કેવી રીતે? તો કે તમે આ નદી પાસે રહો છો અને રોજ નાવ ચલાવો છો. ત્યારે નાવિકે જવાબ આપ્યો કે અચ્છા, બંતે બંતે એ બૌદ્ધ ધર્મીઓનો શબ્દ છે. જે બુદ્ધ હોય એના અનુયાયી હોય એ એકબીજાને બંતે કરીને એનું સંબોધન કરે છે કે બંતે, તમે કહો છો, પરંતુ જીવનનું કોઈ કામ, કયું કામ સારું નથી હોતું. જો જીવનમાં કોઈ પણ કામ છે એ બધા કામ સારા જ છે, કોઈ કામ ખરાબ નથી. તમે મને જોઈને એમ કહો છો કે હું બહુ સારી જિંદગી જીવું છું, પણ જીવનમાં કયું કામ ખરાબ છે? એ કામને સમજવાની શક્તિ નથી. સિદ્ધાર્થને એમ લાગે છે કે નાવિકની જિંદગી બહુ સારી છે અને નાવિક એને જુએ છે કે આ તો બહુ મોટો કરોડપતિ આવ્યો, એના પાસે કપડા એવા છે, એનો વેશ એવો છે. અને ત્યારે એમ કે છે નાવિકને કે તમને મારી ઈર્ષા આવતી હશે, પણ તમને આપવા માટે મારી પાસે પૈસા નથી. પહેલા પણ જયારે આવ્યો હતો ત્યારે હું એક સાધુ તરીકે આવ્યો હતો, ત્યારે હું ભિક્ષુક હતો, ભીખ માગીને ભિક્ષા માગીને મારું ગુજરાન કરતો હતો. આજે હું કરોડની અબજોની સંપત્તિ છોડીને આવ્યો છું. આજે પણ હું એ જ દશામાં છું, કેમ કે મારી પાસે કોઈ ભોમિયો નહોતો. તો કે આજ પહેલે ही कपड़े से आका गया. પહેલા પણ તમે મને કપડાથી જોતા હતા, વેશથી જોતા હતા, આજે પણ તમે મને વેશથી જ જોઈ રહ્યા છો. क्या तुम मुझे कपड़े स्वीकार करोगे जिन्हें मैं मुसीबत समझता हूं? તમે મને આ કપડાથી ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો છો અને હું આજે આ કપડાને મારી મુસીબત છે એ પ્રમાણે હું જોઈ રહ્યો છું કે કપડા મારી મુસીબત છે. આપણે સામા વ્યક્તિને જોઈએ છે તો આપણે શેનાથી જોઈએ? એની પાસે કઈ ગાડી છે, કેટલું મોટું ઘર છે, કેવા કપડા પહેરે છે, આપણે એનાથી જ જોઈએ છે. તો સાધનને આપણે સુવિધા બનાવીએ છીએ, સાધનને આપણે સુવિધા કહીએ છીએ અને એમાં પૂર્ણતા ક્યાંય નથી. કે જેની પાસે સાધન છે, હું તો એવા પણ લોકોને ઓળખું છું, જાણું છું, જેમની પાસે સાધનોની આજે કમી નથી અને છતાંય એ પૂર્ણતાને અનુભવી નથી શક્યા. અને એવા હું ઘણાને ઓળખું છું કે જેમને કન્ફેસ હિમસેલ્ફ, તે કન્ફેસ અગેન મી, એમને કન્ફેસ કર્યું છે કે આ કક્ષાએ પહોંચ્યા પછી પણ અમે અધૂરા છીએ, કશું ખૂટે છે. એમ લાગે છે કે આ બધું છોડી દો, પણ હવે છૂટતું પણ નથી. તો આ બંને પિલરમાં કશુંક ખૂટે છે. એ બેને જોડતી કડી આપણે શોધવાની છે. આ બંને પિલરમાં કશું ખોટું નથી. બંને પિલર એની જગ્યાએ સાચા છે. જો બંને પિલર જતા રહે તો ત્રીજો પિલર નહીં ટકે. પણ બંને પિલર છે એ બે પિલરને વચ્ચે જોડતી જે કડી છે એ કડી ખૂટે છે. જેની કડી જોડાઈ જાય એ પૂર્ણતાને પામે. તો સંતો, આ કડી જોડવા માટે સિદ્ધાર્થ નીકળ્યો છે. આપણે પણ એ કડીને ધીમે ધીમે ક્રમશઃ જોડતા જઈશું. તો આવતા ભક્ત મિલનમાં આપણે આગળ જોઈશું કે આ કડી આપણે કેવી રીતે જોડવાની છે. તો આવતા મિલનમાં આપણે મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. રામ કબીર ખૂબ જ સુંદર ભાવથી આપણને બે પિલર મળ્યા
અને જે બે પિલર મળ્યા, એક જે ધર્મ અને ભક્તિનો કહી શકાય અને બીજો સંસારનો. અને પ્રેમજી મહારાજે આપણને છેક છેલ્લે ખૂબ સુંદર ખુલાસો આપ્યો કે આ બંને પિલર જોઈશે જ. જીવનજી મહારાજે પણ આ બંને પિલર પકડી રાખ્યા હતા અને પોતાના આંખ અને કાન જે ખુલ્લા રાખીને એ જે ખૂટતી કડી છે એ ખૂટતી કડી એમને પોતે તો મેળવી અને આપણને પણ નિજના ગણીને આપણને પણ એ કડી આપી. એ કડી વિશે આપણે આગળ ચર્ચા પ્રેમજી મહારાજ કરશે. અત્યારે જે નાવિક છે, માંજી છે, જે ભૌમ્યો છે, એનું નામ વાસુદેવ છે, એ અને આપણો નાયક સિદ્ધાર્થ, એ બેની વચ્ચે જે સંવાદ થાય છે એ પણ વાત આપણે આવતા વખતે કરીશું. પણ અત્યારે એક વસ્તુ નક્કી કરી લીધી છે આપણા નાયકે કે હું આ નદીની પાસે જ રહીશ, આ નદીને જ હું પ્રેમ કરીશ અને આ નદીની પાસેથી જ હું શીખીશ. એટલે એને નદીને ગુરુ બનાવવાનું નક્કી કરી દીધું છે. અને એની સાથે એનો ભૌમ્યો વાસુદેવ, આ જે નાવિક છે, એ એની સાથે છે. તો આ જ વસ્તુને આપણે આગળ આવતા મહિને ફરીથી ભક્ત મિલનમાં લઈશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને સંધ્યાના રામ કબીર, ભરતનો પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર સંતો. રામ કબીર